जय जगन्नाथ सांग माने तो आज आमे शब्द गठन जो समस्ते बारंबार कमेंट करते सर शब्द गठन भलसे टिके गोटे वीडियो करंतु तो आज मु सांग माने शब्द गठन पूरा फुल चैप्टर टाको कांसेप्ट प्लस एमसी पूरा डिस्कशन करी भलसे बुझेबी तेणु वीडियो पूरा लास्ट पर्यंत देखिए बुझ पड़छ तो फास्ट क्वेश्चन कौन कहला आम देखो समस्त सांग माने फास्ट क्वेश्चन आमर कहला शब्द क्या कहुए कौन कहला सांग माने ना शब्द क्या कहुए आपको आगुरी कही शब्द क्या कहुए आमर ना एक वर्ण बा एकाधिक वर्ण मिलित हुई कौन से अर्थ प्रकाश करते आम शब्द बोली कहुए फास्ट आम बुझा कौन ना अक्षर कौन बा वर्ण कौन तापर बुझा आम शब्द कौन तो देखो आमर मु गोटे अ आ हसे दीर्घे एरा आम पिला लिखुले ना एरा जो सांग मैंने आमर गोटे गोटे वर्ण कौन कहले आमर गोटे गोटे वर्ण जिते आमर एकाधिक वर्ण मिसिकी गोटे अर्थ प्रकाश करेंगे बुझा पड़े कौन से गोटे अर्थ प्रकाश करेंगे ताको शब्द बोली कहबी उदाहरण गोटे मुझे देखो अरट यहाँ आम तीन वर्ण अच्छे गोटे हूँ आ गोटे हूँ कौन रहा कौन आम ट तीन टा वर्ण अच्छे आमर से तीन वर्ण मिश्री कौन कले गोटे अर्थ प्रकाश कले अरटा आम जानते गोटे सूता जो मिशीन आमर से तो यहाँ कौन आम गोटे शब्द हो गला तो एबे देखिबा सांग माने आमे शब्द केते प्रकार आउ कौन कौन टिके भलर देखिबे टिके जो बैकग्राउंड नोटटा न जड़ाउचे सेटा टिके सांग माने दूरे की रखिबे पढ़ारे ही फोकस करिवे तो शब्द केते प्रकार मु आगुर कहिथिले एबे मध्ये कोच मोर पिला माने ना शब्द होचे सांग माने हमर बा पिला माने हमर होचे चारि प्रकार केते प्रकार कहले हमर शब्द केते प्रकार ना चारि प्रकार गोटे होचे हमर तत्सम तापर होचे हमर तद्भव तापर होचे हमर देशज तापर होचे हमर वैदेशिक बुझा पड़ला कि पिले हमर शब्द केते प्रकार हमर चारि प्रकार कौन कौन तत्सम तद्भव देशज और वैदेशिक बुझा पड़छि तो नेक्स्ट को जिबा हमर कोन कहला एबे देखिबा पिले माने हमें तत्सम शब्द हले कौन हमर तो मन रखंतु तत् और सम दुईटी शब्दर मिश्रण रे तत्सम होइछि तत् मिश्रण सम इक्वल टू हमर कोन ना तत्सम होइछि आउ कोन कहला एहार अर्थ होछि संस्कृत भाषा से समान अर्थात कहबो गले संस्कृत भाषा जेमिति ओडिया भाषा भी सेमिति थिबो सेडा होछि कोन सांग माने हमर तत्सम शब्द बुझा पड़छि आउर कोन कहली ना संस्कृत भाषा रे केतेक शब्द अपरिवर्तित होई अविकल रूपे ओडिया भाषा रे प्रचलित होई आसुछि एगुडी कोन कहजे ना हमर तत्सम शब्द बोली कहा जाय म आपन को उदाहरण मध्ये देखिबे आपन बढिया से बुझि जेबे तो तत्सम हमर को दिडा शब्द मिश्रण होछि ना तत् आ कोन ना सम आ दिडा मिश्रण रे हमर तत्सम शब्द होछि आ कोन हमर तत्सम शब्द अर्थ कोन हमर संस्कृत भाषा जेमिति ओडिया भाषा भी सेमिति दियो मन कर मोड कहछु मन कर आप जनकर ना सीता जदि हमर संस्कृत भाषा ताको जदि सीता कहबा ओडिया भाषा रे भी ताको जदि सीता कहबा ताहले एटा कोन हे हमर तत्सम शब्द बुझा पड़छ कि पिले नेक्स्ट को जिबा मोर तर उदाहरण किसी देखिबा तो उदाहरण जे देखरे गोटे गोटे पिले नदी तापर हमर आकाश तापर अंक तापर हमर आचार्य तापर संसार तापर पर्वत तो आमर एगुडा कहूची संस्कृत शब्द बुझा पड़छे आ ओडिया भाषा रे मध्ये हमर कोन ना नदी को नदी बोली कहूचे हम आकाश को आकाश बोली कहूचे अंक को अंक बोली कहूचे आचार्य को आचार्य बोली कहूचे संसार को संसार पर्वत को पर्वत अर्थात ओडिया भाषा जेमिति संस्कृत भाषा सेमिति तार होचे हमर तत्सम शब्द बुझा पड़ला कि गोटे बुझा पड़ला तत्सम शब्द कोन एबे जेमा हमें तद्भव शब्द कहा को कहा जाय तो एबे देखिबा हमें तद्भव शब्द कहा को कहा जाय कोन कहला हमर तद्भव शब्द कहा को कहा जाय तत्सम शब्द समस्त बुझा पड़ला तद्भव शब्द बोली कहबा एहार अर्थ होची तहिरु भाववाजात अर्थात ओडिया भाषा केतेक शब्द संस्कृत मानक शब्द रो आसी अछि किछि शब्द अछि जोडा हमर ओडिया भाषा रे सेडा कोन हमर संस्कृत भाषा रो आसी अछि तो सेही बळी शब्द गुडी को हमर कोन कहजा तद्भव शब्द बोली कहआ जाय जेमि उदाहरण देखबा हम उदाहरण देखंतु नदी को हमें नदी कहूचे जदि मु नदी कहले सेडा संस्कृत भाषा हबो ओडिया भाषा हबो सेडा हमर तत्सम शब्द होला किंतु जे मु नई कहबी कोन कहले मु नई नईडा कोन आछि हमर नदी रो आछि देखंतु भलडे बुझंतु जदि नदी कहली सेटा तत्सम शब्द हबो कारण सेटा ओडिया भाषा जेमिति संस्कृत भाषा जेमिति जदि नई कहि देली मु नईडा कोन हमर संस्कृत भाषा जेमिति ओडिया भाषा सेमिति न संस्कृत भाषा रो सेटा आछि हमर नईडा नदी रो आछि सेति कोन नईडा हमर कोन ना तद्भव शब्द कुपर कोन बना कुओ
ହସ୍ତିର କଣ ପରେ ହାତୀ, ଘୃତର ଘିଅ, ଗାଭୀର ଗାଈ, ଗର୍ଦ୍ଦଭର ଗଧ, ଘୋଟକର ଘୋଡ଼ା, ଭୂମିର ଭୂଇଁ। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା କି ପିଲେ ତଦ୍ଭବ ଶବ୍ଦ କଣ? ଆର ଏମସିକ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ କରିବି। ଲଙ୍ଗ ଭିଡ଼ିଓ ହଉ କିନ୍ତୁ କେହି ବି ତନ୍ଦରାଗିରି କାଟିବେ ନାହିଁ ଜମାରୁ ବି। ନେକ୍ସଟକୁ ଯିବା ଏବେ। ଏବେ ଦେଖିବା ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ ବୋଲେ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ତ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ ହଉଛି ଆମର ତିନିଟା: ଆଦିବାସୀ ଭାଷା, ଦ୍ରାବିଡ଼ ଭାଷା, ଆଉ ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ଓଡ଼ିଆର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମୁଖରୁ ଗୋଟେ ଭାଷା ବାହାରିଛି। ଦେଶ ଶବ୍ଦ କେତେ ପ୍ରକାର କହିଲେ? ଆମର ତିନି ପ୍ରକାର: ଆଦିବାସୀ ଭାଷା, ଦ୍ରାବିଡ଼ ଭାଷା, ଆଉ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମୁଖରୁ ଯୋଉ ଭାଷାଟା ବାହାରିଛି ସେଇଟା ଆମର। ଦ୍ରାବିଡ଼ ଭାଷା ଗୁଡ଼ିକ କଣ କହିଲେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏମସିକ୍ୟୁରେ ବାରମ୍ବାର ପଚାରୁଛି। ଅଡ଼ା, ଆରିସା, ଏଣ୍ଡୁରି, ଅଗାଡ଼ି, ଏ ସବୁ ଯାକ ଆମର ଦ୍ରାବିଡ଼ ଭାଷା। ଆଦିବାସୀ ଭାଷା କଣ ପିଲାମାନେ? ଆମର ଅଟେଇ, ଅରମା, ଆଣ୍ଠୁ। ବୁଝା ପଡୁଛି? ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମୁଖରୁ ସୃଷ୍ଟ ଭାଷା ବାହାରିଛି ଯାହାର ହଉଛି ଆମର ଢିଙ୍କି, ଛାଞ୍ଚୁଣି, ଅଖାଡୁଆ, ଜନ୍ତାଳ, ଠେକରା, ଝୁମୁକା, ହାକୁଟି, ଏ ସବୁଟି ପିଲେ କଣଟା ଆମର? ସବୁଟି ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣ ମୁଖରୁ ବାହାରିଛି ଆମର। ଆଦିବାସୀ ଭାଷାଟା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଦ୍ରାବିଡ଼ ଭାଷା ହେଲେ ସେଇଟା ହେଲେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଭାଷା ଆମର। କେମିତି କହିଲେ ନା, ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟେ ଦ୍ରାବିଡ଼ ବୋଲି କହୁଛି, ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଭାଷା ହଉଛି ଆମର କଣ? ଦ୍ରାବିଡ଼ ଭାଷା। ଆଦିବାସୀ ତ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏରା ଖାଲି ଟିକେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣ ମୁଖରୁ ସୃଷ୍ଟ ଭାଷା, ଆମେ ଯୋଉ ନର୍ମାଲି କଥାବାର୍ତ୍ତା କି ଯୋଉ ୱାର୍ଡ ବାହାର କରୁଛୁ ସେଇଟା ହଉଛି କଣ? ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣ ମୁଖରୁ ସୃଷ୍ଟ ଭାଷା। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା କି ପିଲେ? ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଆମେ ଦେଖିବା ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦ କଣ। ଏବେ ଦେଖିବା କଣ ଆମେ ନା, ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦ କଣ? ତ ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦ ହଉଛି ଆମର 5 ପ୍ରକାର: ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ, ଜାବନିକ, ପାରସିକ, ତୁର୍କୀ, ଇଂରାଜୀ। ବୁଝା ପଡୁଛି? ତ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଶବ୍ଦ ଆମର କଣ କଣ? ଖାଲି ଟିକେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଗିର୍ଜା, ପାଦ୍ରୀ। କଣ କହିଲେ? ଗିର୍ଜା, ପାଦ୍ରୀ। ଜାବନିକର କଣ କଣ କହିଲେ? ଆମର ଅକଲ, ଅଦାଲତ, ଆଇନା, ଇସ୍ତଫା, ଓକିଲ, ଏମସିକ୍ୟୁରେ ପଚାରିବ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ। ନଗଦ, ତହସିଲଦାର, ମୁଦାଲା, ମୁନିବ। ଆଇନା, ଇସ୍ତଫା। ଅକଲଲେ କଣ କଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ, ମୁଣ୍ଡରେ ଜଣଙ୍କର ମନେକର ଦେଖନ୍ତୁ ଜଣଙ୍କର ମୁଣ୍ଡରେ ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ସେ କଣ କଲେ ନା ଅଦାଲତ ଗଲା। ଅକଲ ଯାହାର ନାଇଁ ସେ କଣ କଲେ ନା ଅଦାଲତ ଗଲା। ତାପରେ ସେଟା ଆଇନ ଥିଲା ନା ନାଇଁ, ଆଇନରୁ କଣ ନା ଆଇନା। ତାପରେ ଇସ୍ତଫାରେ ସବୁ ଗୋଟେ ଆମର ଅଦାଲତ ରହୁଛି ନା ନାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଇସ୍ତଫା ବି ହେଇଲା। ଓକିଲ ଆମର ଅଦାଲତ ସେଟା ହେଇଲା ଆମର। ଆଉ ଦେଖିବେ ଆମର ବେଶୀ କରପସନ ହଉଛି, ସେଇଟା ଧରିକି ଆମର ନଗଦ, ତହସିଲଦାର, ମୁଦାଲା, ମୁନିବ। ଖାଲି ମନେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଫାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଲୋକର ବୁଦ୍ଧି ନଥିଲା, ସେ କୋଉଠି ଗଲା ନା ଅକଲ ନଥିଲା, ସେ କୋଉଠି ଗଲା ଅଦାଲତ ଗଲା। ସେ ଦେଖିଲା ଆଇନ ଅଛି, ତାପରେ କଣ ଅଛି ନା ସେଟା ଇସ୍ତଫା ଦଉଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ। ତାପରେ କି ଆମର ଓକିଲ ମଧ୍ୟ ସେଟା ଅଛି, ତାର ନଗଦ କରପସନ ହଉଛି ଆମର, ତହସିଲଦାର ଅଛନ୍ତି ଗୋଟେ, ମୁଦାଲା, ମୁନିବ। ହେଇଲା ଆମର ଜାବନିକ ଶବ୍ଦ। ପାରସିକର ସିନେ କଣ ନା ଅଙ୍ଗୁରୁ, ଅବକାରୀ, ଖଜଣା, କରଜ, ଚଷମା, ସୁପାରି, ସୁଚାରୀ। ଟ୍ରିକ୍ ହଉଛି ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଅଙ୍ଗୁରୁ ଆମର କଣ ବୁଝା ପଡୁଛି ନା, ଅଙ୍ଗୁରୁ କଣ ହେଲେ ନା ଆମର ବୁଝନ୍ତୁ ଭଲ ଟିକେ। ଅଙ୍ଗୁରୁ ଅବକାରୀ ବିଭାଗରେ ଅଛି ଆମର, ସେଟାରେ ଆମର ଅଙ୍ଗୁରୁ ବ୍ୟବହାର ହଉଛି। ତାପରେ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ କଣ? ଆମର ଖଜଣା ଟାଇପର, ଖଜଣା ବିଭାଗ ସେଇଟା ଆମର ହଉଛି। ତାପରେ ସେମାନେ କଣ ସବୁ କରଜ କରି ଆଣିଥିଲେ, କି କରି ଆଣିଥିଲେ? ସବୁ କରଜ କରିକି ଆଣିଥିଲେ। ଆଉ କଣ ନା ସେଠି ଲୋକ ନା ଚଷମା ପିନ୍ଧନ୍ତି, ଆଉ ସୁପାରି ସୁଚାରୀ ମନେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ଖାଲି ଟିକେ। କଣ କହିଲେ? ପାରସିକର ଆମର ଅଙ୍ଗୁରୁ, ଅବକାରୀ, ଖଜଣା, କରଜ, ଚଷମା, ସୁପାରି, ସୁଚାରା। ଅଙ୍ଗୁରୁ ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ଥିଲା, ଅଙ୍ଗୁରୁ କୋଉଠି ଅଛି ନା ଆମର ଅବକାରୀ ବିଭାଗରେ, ସେଇଟା ଆମର କଣ ଯାଉଛି ନା ଖଜଣା ଯାଉଛି। ମନେ ରିପିଟ୍ କଣ ହେଇଯାଏ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ତାପରେ ସେ ଲୋକ କଣ କରଜ କରି ଆଣିଛନ୍ତି, ସେ ଲୋକ କଣ ପିନ୍ଧନ୍ତି? ଚଷମା ପିନ୍ଧନ୍ତି। ଆଉ କଣ ଆମର ସୁପାରି, ସୁଚାରା। ଖାଲି ଟିକେ ଷ୍ଟାଡି ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ତୁର୍କୀ ଆମର କଇଁଚି, କୁଲି, ଗାଲିଚା। ମନେ ରଖିଦିଅ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ବନ୍ଧୁକ, ବାରୁଦ, ଧୂପ, ଚୁପାତି। କଇଁଚି, କୁଲି, ଗାଲିଚା, ବନ୍ଧୁକ, ବାରୁଦ, ଧୂପ, ଚୁପାତି। କଇଁଚି, କୁଲି, ଗାଲିଚା, ବନ୍ଧୁକ, ବାରୁଦ, ଧୂପ, ଚୁପାତି। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା କି ତୁର୍କୀ ଶବ୍ଦ ଆମର। ତାପରେ ଦେଖିବା ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦ। ଇଂରାଜୀରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଟିକେଟ, ବେଞ୍ଚ, ଟେବୁଲ, ଜଜ୍, ପେନ୍, ଇଞ୍ଜିନ, କଲେଜ। ଟିକେଟ, ବେଞ୍ଚ, ଟେବୁଲ, ଜଜ୍, ପେନ୍, ଇଞ୍ଜିନ, କଲେଜ। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା? ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟକୁ, ଆମେ ଦେଖିବା ଶବ୍ଦର ରୂପ ଆମର କେତେ ପ୍ରକାର। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ମୁଁ କଷ୍ଟ କରୁଛି, ଟିକେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ସମସ୍ତେ କରିଦେବେ, ସମସ୍ତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଜର ମତାମତ ଦେଇଦେବେ। ଆଉ କିଏ ଯଦି ନୂଆ ଆସେন ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ ଗୋଟେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମର ଶବ୍ଦର ରୂପ। ତ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଶବ୍ଦ ରୂପ ହଉଛି ଆମର 3 ପ୍ରକାର। କେତେ ପ୍ରକାର? ଭୁଲ କରିଦେଲି, 2 ପ୍ରକାର। ଗୋଟେ ହଉଛି ମୌଳିକ ଶବ୍ଦ, ବ୍ୟୁତ୍ପନ୍ନ ଶବ୍ଦ। ମୌଳିକ ଶବ୍ଦ ହେଲେ ଯୋଉଟାର ମୁଁ ଯଦି ଗୋଟେ ଅକ୍ଷର ବି କାଢିଦେବି ତାର ଆଉ ଅର୍ଥ ବାହାରିବ ନାହିଁ। ବୁଝା ପଡୁଛି? ବ୍ୟୁତ୍ପନ୍ନ ଶବ୍ଦ ହେଲେ ଗୋଟେ ଅକ୍ଷର ସେଟା ଯୋଡିକିରି ଆଉ ଗୋଟେ ଅକ୍ଷର ମୁଁ କରିବି। ବୁଝା ପଡୁଛି? ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଯୋଡିକିରି ଗୋଟେ କିମ୍ବା ଅଧିକ ହେଲେ ରୂପ ଯୋଡିକିରି ଗୋଟେ ନୂଆ ବର୍ଣ୍ଣ କାଢିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲରେ ବୁଝନ୍ତୁ, ଟିକେ ଜଣା ପଡିବ। ମୌଳିକ ଶବ୍ଦ କଣ କହିଲେ? ଯେଉଁ ଶବ୍ଦରେ କୌଣସି ଶବ୍ଦରେ ଗୋଟେ ବି ବର୍ଣ୍ଣ କାଟି ହୁଏ ନାହିଁ, ଗୋଟେ କାଟିଦେଲେ ସେଟା କଣ ନା ଅର୍ଥ କ୍ଷମତା କମିଯାଏ। ତା କଣ କହନ୍ତି ନା ମୌଳିକ ଶବ୍ଦ ବୋଲି କହନ୍ତି। ଜଣେ କଣ କରେ ନା ଗଛ, ବହି, ଧୂଳି, ପାଟ,
ଡେଙ୍ଗା ଧଳା ଏସବୁ ଯାକ କଣ ଆମର ମୌଳିକ ଶବ୍ଦ। ବୁଝିପାରୁଛ କି ପିଲେ? ତାପରେ ଆମର ବିପନ୍ନ ଶବ୍ଦ କଣ ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ, ମୂଳ ଶବ୍ଦର ପୂର୍ବରୁ ବା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ରୂପ ଯୋଗ କରିକି ନୂତନ ଶବ୍ଦ ଯୋଉ ଗଠନ କରାଗଲା ତାହା କଣ କହିବେ ଆମର ବିପନ୍ନ ଶବ୍ଦ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯେମିତି ଆମର କହିବା ଘର ପ୍ଲସ ଉଆ ଘରୁଆ, ପ୍ର ପ୍ଲସ ତାପ ପ୍ରତାପ, ପାନ ପ୍ଲସ ରା ପାନରା, ତଳ ପ୍ଲସ ଆ ତଳୁଆ, ପାଣି ପ୍ଲସ ଆ ପାଣିଆ। ଏଇଟା ଟ୍ରିକ୍ ମାନେ ଯଦି ଟ୍ରିକ୍ ଗୋଟେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି ପ୍ଲସ୍ ଲାଗିଗଲା ତାହେଲେ କଣ ଆମର ବିପନ୍ନ ଶବ୍ଦ, ଯଦି ପ୍ଲସ୍ ଲାଗିନି ତାହେଲେ କଣ ଆମର ମୌଳିକ ଶବ୍ଦ। ଏତେ ଭାବିବାର ଜମାର ନାହିଁ। ଆଉ ଶବ୍ଦ କେତେ ପ୍ରକାର ଆମର ନା 2 ପ୍ରକାର। କଣ କଣ କହିଲେ? ଗୋଟେ ମୌଳିକ ଶବ୍ଦ ଆଉ କଣ ଆମର ବିପନ୍ନ ଶବ୍ଦ। ବୁଝା ପଡିଲା କି ପିଲେ? ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖିବା ଆମର କଣ ନା ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କଣ। ତ ଏବେ ଦେଖିବା ପିଲେ ଆମେ ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କଣ ଆମର। ତ ଅପେକ୍ଷାର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଉପେକ୍ଷା, ଅସଲର ନକଲ, ଅଲଣାର ଲୁଣିଆ, ଆଗର ପିଲେ ପଛ, ଆନନ୍ଦର ନିରାନନ୍ଦ, ଆଲୁଅର ଅନ୍ଧାର, ଆବାହନ ବିସର୍ଜନ, ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ। ଏ ଭିତରେ ଆପଣ କିଛି କିଛି ଜାଣିଥିବେ, ଆଉ ଯୋଉଟା ନ ଜାଣିଥିବେ ଆପଣ ନୋଟ କାଢିଦେବେ। ଆଦାନର ପ୍ରଦାନ, ଇହର ପର, ଇଷ୍ଟର ଅନିଷ୍ଟ, ଉପକାର ଅପକାର, ଉଦୟ ଅସ୍ତ, ଉଠାଣି ଗଡାଣି, କୃପଣ ବଦାନ୍ୟ। ଏ ଗୋଟେ ମନେ ରଖନ୍ତି ଆମର। ଖୋଲା ମୁଦା, ଖାଲ ଢିପ, ଚେମେଡା ମସ୍କା, ଜ୍ଞାନ ଅଜ୍ଞାନ, ଦୃଷ୍ଟ ଶିଷ୍ଟ, ପ୍ରାଚୀନ ନବୀନ, ପଣ୍ଡିତ ମୂର୍ଖ, ପାପ ପୁଣ୍ୟ, ବନ୍ଧନ ମୋଚନ, ବୁଦ୍ଧ ମୁକ୍ତ, ଭଲ ମନ୍ଦ, ମାନ ଅପମାନ, ମସୃଣ ବନ୍ଧୁର, ମିତ୍ର ଶତ୍ରୁ, ଲୋଭୀ ନିର୍ଲୋଭ, ସାମ୍ୟ ବୈଷମ୍ୟ, ସୁଲଭ ଦୁର୍ଲଭ, ହର୍ଷ ଦୀର୍ଘ, କ୍ଷୁଦ୍ର ବୃହତ। ବୁଝା ପଡିଲା କି ପିଲେ? ଏ ସବୁଠି ଯେ ଆପଣ ନୋଟ କାଢିଦେବେ। ଯୋଉଗୁଡାରେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେଗୁଡାକର ହିଁ ନୋଟ କାଢିବେ। ସବୁ ନିଜରେ ନୋଟ କାଢିବା ସାଙ୍ଗମାନେ ଜମାରୁ ବି ଦରକାର ନାହିଁ। ଏବେ ଦେଖିବା ଆମେ କିଛି ପୁଲିଙ୍ଗ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ଯୋଉଟା କି ସବୁ ପ୍ରକାର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏକ୍ସାମ ପାଇଁ ଆମର ନିହାତି ଦରକାର। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ କିଛି ଆମର ପୁଲିଙ୍ଗ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ଶବ୍ଦ। ରଜାର ରାଣୀ, ପିତାର ମାତା, ଜନକର ଜନନୀ, ବର କନ୍ୟା, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ, କବି ନାରୀ କବି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କିଛି ଆମର ପୁଲିଙ୍ଗ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ଅଛି ଯୋଉଟା ଆମେ ଦେଖିବା ଏବେ। କୋକିଳ କୋକିଳା, ଏ ସବୁଠି ଯେ ଆପଣ ନିଜେ ମନେ ରଖିଦେବେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବେଶୀ କିଛି ରିପିଟ୍ କରିନି। କିଶୋରର କିଶୋରୀ, ମାନବର ମାନବୀ, ନର ନାରୀ, ନାଗର ନାଗରୀ, ଶିବ ଶିବାନୀ, ଭବ ଭବାନୀ, ଇନ୍ଦ୍ର ଇନ୍ଦ୍ରାଣୀ। ବୁଝା ପଡିଲା କି ପିଲେ? ଏ ଭିତରୁ ଗୋଟେ କି ଦିଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମର ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିବ, ଯଦି ଆସିବ ଶବ୍ଦ ଗଠନରୁ। ବୁଝା ପଡୁଛି? ଆହୁରି ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା କଣ ଆମର ସମଚାରିତ ଶବ୍ଦ। ତାପରେ ଆମେ ଏମସି କରିବା। ତାପରେ ଆମର ଏକଦମ ପୁରା ରାଇଟ ଦେଇଦେବା ଯେ ଆମେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏକ୍ସାମ ପାଇଁ ଶବ୍ଦ ଗଠନ ପୁରା ପ୍ରିପେୟାର ହେଇକି ଅଛୁ ପୁରା। ବୁଝା ପଡୁଛି? ତ ପିଲାମାନେ ଏବେ ଦେଖିବା ଆମେ କିଛି ସମଚାରିତ ଶବ୍ଦ। ଦେଖରେ ପିଲାମାନେ ଭଲରେ, ଅସନର କଣ ହବ ନା ଭୋଜନ। ଦିଟା ଶବ୍ଦ ଥିବ, ତାର ମିନିଂ ଆମର ଅଲଗା ଥିବ। ଜବରଦସ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଉଦାହରଣ ଅସନ ଲେଖା ହେଇଛି ବି, ଏଠି ବି କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ପିଲା ଅସନ ଲେଖା ହେଇଛି ନା ନାଇଁ, କିନ୍ତୁ ତାର ମିନିଂ ପିଲାମାନେ ଆର ଅଲଗା। ଯେମିତି ଆମର ଯଦି ଏ ସହ ଯଦି ଲାଗିଲା ତାହେଲେ କଣ ହଉଛି ନା ଭୋଜନ କହୁଛନ୍ତି। ଯଦି ମ ସହ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ କଣ କ୍ଷେପଣ କହୁଛନ୍ତି। ସିନେ ଆମର ଈଶ କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ଈଶ୍ୱର। ଈଶ କଣ କହୁଛେ ଆମେ ଲଙ୍ଗଳ ଦଣ୍ଡ। କୂଳରେ ଆମେ କହୁଛେ ବଂଶ, ଆଉ ଗୋଟେ କୂଳ କହୁଛେ ଆମେ ତଟ। କୃତି କହୁଛେ ଆମେ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ, ଆଉ ଗୋଟେ କୃତି କହୁଛେ ଆମେ ଦକ୍ଷ। ମନେ ରଖି ରଖି ଚାଲରେ ପିଲେ। ଗିରିଶର ଆମର ମହାଦେବ ଶିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ଗିରିଶ କଣ ଆମର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗିରି। ତାପରେ ଚିର ହଉଛି କଣ ଆମର ଦୀର୍ଘ କାଳ, ଆଉ ଗୋଟେ ଚିର କଣ ଆମର ଛିଣ୍ଡା କନା। ଦିନ ହଉଛି ଗୋଟେ ଦିବସ, ଦିନ ହଉଛି ଗୋଟେ ଗରିବ। ଦୀପ ହଉଛି ଆମର ଯିଏ ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଦୀପ କଣ ଆମର ଗୋଟେ ଭୂଖଣ୍ଡ ଆମର ଗୋଟେ। ପୁତର ପୁଅ, ପୁତର ପବିତ୍ର, ବଳିର ତ୍ୟାଗ ବା ହତ୍ୟା, ଆଉ ଗୋଟେ ବଳି ହଉଛି କଣ ନା ଆମର ବଳୁଆ। ବୁଝା ପଡୁଛି? ଭଲ ଟିକେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଆଉ ଟିକେ ଅଛି ଆମେ ଟିକେ ଦେଖିଦେବା ଟିକେ। ଗିରିଶର ଆମର ପିଲେ ମନେ ରଖରେ ମହାଦେବ,
ଆଉ ଗୋଟେ ଗିରି ହେଉଛି ଆମର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗିରି। ତାପରେ ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ନା କହିଲ ନା ଚୁଡ଼ା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଖାଦ୍ୟ, ଆଉ ଗୋଟେ ଚୁଡ଼ା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଅଗ୍ରଭାଗ। ବଳିର ଆମର ଗୋଟେ ତାଗ, ଆଉ ଗୋଟେ ବଳି ହେଉଛି ଆମର ବଳୁଆ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା, ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି କ'ଣ ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଏଇଟା ଟିକେ ଟିକେ ମନେ ରଖିଦିଅ ପିଲେ। ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା MCQ କରିବା। ଭଲରେ ଏବେ କ୍ଲାସଟାକୁ ଭଲରେ ବୁଝିବା ଟିକେ ଆମର MCQ ଯାକ ଏବେ MCQ ଯାକ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ଆମର ସାଉଣ୍ଡ ଭଲରେ କ୍ଲିୟର ଆଣିଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଉଥରେ ଏଟାକୁ କରିବି। ବର୍ଣ୍ଣ ବା ବର୍ଣ୍ଣ ସମୂହକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ମନେ ରଖରେ ପିଲେ, ବର୍ଣ୍ଣ ବା ବର୍ଣ୍ଣ ସମୂହ ମୁଁ କ'ଣ କହିଥିଲି ବାରମ୍ବାର, ଯୋଉଟା ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ସେଇଟା ଆମର ଶବ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ ଆମର ପୁରା ବୁଝା ପଡ଼ିଲା। ତତ୍ ସମୟ ଏଥିରେ ତତ୍ କାକୁ ବୁଝାଉଛି। ତତ୍ ହେଲେ କ'ଣ କହିଥିଲି ମୁଁ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ପରେ, ତ ତତ୍ ହେଲେ କ'ଣ ଯେ ଆମର ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା। ସହଜ ଲାଗୁଛି ନା ନାଇଁ ରେ ପିଲାମାନେ? ଏମିତିକାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏକା ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିବ। ଯେ କ୍ଲାସ୍ କରିଥିବ ସେ ଏକ୍ଜାମ୍ କ୍ଲିୟର କରିଦେବ। ଏ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଲେ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ବସିବ ସେ ଏକ୍ଜାମ୍ କ୍ଲିୟର କରିଦେବ। ବୁଝାପଡ଼ି ଖାଲି କ୍ଲାସ୍ କରି ପୁରା ଭଲ ନୋଟ୍ସ ବନାନ୍ତୁ। ଦୁଇରେ ଦେଖିବା ଏବେ ଆମେ 3 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ କହିଲେ ପିଲେ ଦେଖୁଛୁ ଟିକେ। ମୂଳ ଶବ୍ଦର ପୂର୍ବରୁ ବା ପରେ ଆଉ ଏକ ରୂପ ସଂଯୋଗ କଲେ ତାହା କେଉଁ ଶବ୍ଦ ହୁଏ? ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହିଥିଲି ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ନହେଲେ ତ ପରେ ଗୋଟେ ପ୍ଲସ୍ ଚିହ୍ନ ଲଗେଇବା ତାକୁ କ'ଣ କହିବି? ବିପୂର୍ଣ୍ଣ ଶବ୍ଦ କହିବି ନା ନାହିଁ? ବୁଝାବ। ଯଦି ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ କାଟିଦେଲେ ସେଇଟା ମୁଁ କହିବି ମୌଳିକ ଶବ୍ଦ। ଯଦି ଗୋଟେ ରୂପ ସଂଯୋଗ କରିବି ତାହେଲେ ତାକୁ କ'ଣ କହିବି ନା ବିପୂର୍ଣ୍ଣ ଶବ୍ଦ। ବୁଝାପଡ଼ୁଛି? ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଛାଡ଼ିଦିଅ, କାରଣ ଏଇଟା ଆମର ପଢ଼ା ହେଇନି ପିଲାମାନେ, ଏଗୁଡ଼ାକ ପଛ କରିବା ଆମେ। ବୁଝାପଡ଼ୁଛି? ନେକ୍ସଟକୁ ଯିବା ଆମେ 8 ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଲେ ପିଲେ? ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠୁ ଗୋଟେ ପାରସିକ ଶବ୍ଦ? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ପାରସିକ ଶବ୍ଦ କିଏ ହେବ, କିଏ କହିପାରିବ? ବେଞ୍ଚ ହେବ କିରେ ପିଲାମାନେ? ନାଇଁ, ମନା କରିବେ। ବୁଝାପଡ଼ୁଛି? ଗିର୍ଜା ପ୍ରାଦୀ କ'ଣ ଥିଲା ଆମର? ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଶବ୍ଦ ଥିଲା, ତ ଏଇଟା ବି କ'ଣ ଆମର ହେବ ନାହିଁ। ଓକିଲ ପିଲାମାନେ, ଓକିଲ ମନେ ପକାନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଥିଲି, ଯେଉଁ ଆମର କ'ଣ କହିଥିଲି ଓକିଲ, ତାପରେ ଆମର ତହସିଲଦାର, ଏ ସବୁଠି ଆମର କି ଶବ୍ଦ କହିଥିଲେ ରେ ପିଲେ? କ'ଣ କହିଥିଲେ? ଓକିଲ ଶବ୍ଦ ଗୋଟେ ଆମର କ'ଣ କହିଥିଲେ? ସେଇଟା ଆମର ଗୋଟେ ଯାବନିକ ଶବ୍ଦ। ତ ଉତ୍ତର କ'ଣ ଯେ ଆମର ପାରସିକ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ହେବ ନା ଚଷମା। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା ପିଲେ? ଯାଇକିରି ଟିକେ ଯଦି ବୁଝା ପଡ଼ୁନି ବୋଲେ ପାରସିକ ଶବ୍ଦର କ'ଣ କ'ଣ ମୁଁ କହିଥିଲି ସେଇଟା ଦେଖିବେ, ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯାଇକିରି ବନାନ୍ତୁ, ଆରାମରେ ହେଇଯିବ। ନେକ୍ସଟକୁ ଯିବା ଆମେ ଏବେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ଆମେ 10 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଦେଖ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଭଣ୍ଡାରକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? ତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଭଣ୍ଡାରକୁ ମୁଁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ବୋଲି କହିଥିଲି? 4 ଭାଗରେ। ନାହିଁ କ'ଣ କ'ଣ କହିଥିଲି ଆମର? ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ ଥିଲା ଆମର ତତ୍ସମ, ତାପରେ କ'ଣ ଥିଲା ଆମର ତଦ୍ଭବ, ତାପରେ କ'ଣ ଥିଲା ଆମର ଦେଶଜ, ତାପରେ ଥିଲା କ'ଣ ଆମର ଆଗତ। ଏ 4ଟା ଆମର ଭାଷା ଭଣ୍ଡାର ଥିଲା। ତ ଉତ୍ତର କ'ଣ ଯେ ଆମର 4। ଭିନ୍ନାତ୍ମକ ଶବ୍ଦଟିକୁ ବାଛ। ନଦୀ, ଆକାଶ, ପର୍ବତ, ଭୂଇଁ। ନଦୀ, ଆକାଶ, ପର୍ବତ, ଭୂଇଁ। ନଦୀ କ'ଣ ହେବ ପିଲା ଆମର ଗୋଟେ କ'ଣ କହିଲ ନା କ'ଣ କହିବେ ନା ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦ, କାରଣ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ଭରି। ଆକାଶ ବି ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦ, ପର୍ବତ ବି ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଭୂଇଁଟା ପିଲା ନା ଆମର ଭୂମିରୁ ଆସିଛି। ତ ଏଇଟା କ'ଣ ଆମର ତଦ୍ଭବ ଶବ୍ଦ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଅଲଗା କ'ଣ ହେବ ନା ତଦ୍ଭବ ଶବ୍ଦ, ଭୂଇଁ ଆମର ଅଲଗା ହେବ। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା କି ପିଲେ? ନେକ୍ସଟକୁ ଯିବା ଆମେ ଏବେ କ'ଣ କହିଲା ପିଲା ଦେଖରେ, ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦର ଜାତ ହୋଇ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ବ୍ୟବହୃତ ଶବ୍ଦକୁ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ଆମର ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦରୁ ବାହାରିକିରି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଯେଉଁଟା ବ୍ୟବହାର ତାକୁ କ'ଣ କହିବି ନା ମୁଁ ତଦ୍ଭବ ଶବ୍ଦ। ବୁଝାପଡ଼ୁଛି? ଗାଈ କେଉଁ ଶବ୍ଦରୁ ଆସିଅଛି? ଗାଈଟା କେଉଁଟା ଆମର ଗାଭୀରୁ ଆସିଅଛି, ଏଇଟା ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହିଥିଲି। 14 ନମ୍ବର ବି ସେମ୍ ପଚାରିଲା। ହାତୀ, ଗଧ, ଘୋଡ଼ା, ଘୋଟକ। ତ ଆମର ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ ପିଲାରେ? ଆମେ ହସ୍ତରୁ ହାତୀ ଆସିଛି, ତ ଏଇଟା ଆମର କହିବ ତଦ୍ଭବ ଶବ୍ଦ। ଗର୍ଦ୍ଧବରୁ ଗଧ ଆସିଛି। ଘୋଡ଼ା ଆମର କ'ଣ ହେଇଯିବ? ତଦ୍ଭବ ଶବ୍ଦ। ବୁଝାପଡ଼ୁଛି? କିନ୍ତୁ ଆମର ଘୋଟକଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ? ଆମର ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦ। ବୁଝାପଡ଼ୁଛି? ତ ଉତ୍ତର ଅଲଗା କ'ଣ ଯେ ଆମର ଘୋଟକ। ବୁଝାପଡ଼ିଲା? ନେକ୍ସଟକୁ ଯିବା ଆମେ ଏବେ ଦେଖରେ ପିଲେ 49 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟାକୁ କ'ଣ କହିଲେ ନା କେଉଁଠି ଗୋଟିଏ ମୌଳିକ ଶବ୍ଦ। ମୌଳିକ ଶବ୍ଦ କ'ଣ କହିଥିଲି? ଗୋଟି ବି ବର୍ଣ୍ଣ ଯଦି କାଟିଦେବା ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ତା'ର ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ହେବ କି ନାହିଁ? ଘରୋଇ ଘର ପ୍ଲସ୍ ଉଇ ହେବ, ଘରୁଆ ଘର ପ୍ଲସ୍ ଉଆ ହେବ, ଘରଣୀ ଘର ପ୍ଲସ୍ ଉଣି ହେବ, କିନ୍ତୁ ଘର ଆମର ଘ ପ୍ଲସ୍ ରଣି ହେବ କି ଘ ପ୍ଲସ୍ ରଇନ ହେବ କି ପିଲା ଆମର? ତ ଉତ୍ତର କ'ଣ ଯିବ ଆମର? ଘର। ବୁଝାପଡ଼ିଲା? ନେକ୍ସଟକୁ ଯିବା ଆମେ ଏବେ ଦେଖିବା ପିଲା ଆମେ 45 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଦେଖ ଟିକେ, ନିମ୍ନଲିଖିତ ଶବ୍ଦମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ? ନଗର କ'ଣ କହିଥିଲି ପିଲେ ତମକୁ? ନଗର କ'ଣ କହିଥିଲି? ଏଇଟା ଆମର କ'ଣ ଗୋଟେ ନା ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦ। ନର କ'ଣ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦ। ତ ଏଇ ଦୁଇଟା ତ ଆମର ଦେଶ ଶବ୍ଦ ହେବନି। ଅଫିସ୍ ଆମର କ'ଣ ହେବ ନା ଇଂରେଜୀ ଶବ୍ଦ ଗୋଟେ, ଜାଣିବା କଥା। ଭାତ ଆମର କ'ଣ ହେବ ନା ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ। ବୁଝାପଡ଼ିଲା ପିଲେ? 46 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିଲ ଟିକେ, ଯେଉଁ ଶବ୍ଦରୁ ଗୋଟିଏ ବର୍ଣ୍ଣ କାଢ଼ିଦେଲେ ତାହାର ଅଙ୍ଗାହାନି ଘଟେ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? କ'ଣ କହିଥିଲି ରେ ପିଲେ? ହଁ, ମୌଳିକ ଶବ୍ଦ। ବୁଝାପଡ଼ିଲା? ନେକ୍ସଟକୁ ଯିବା ଚାଲ।
ଏବେ ଦେଖରେ ପିଲେ କ'ଣ କହିଲେ ନା ଭାବ ବିନିମୟର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାଧ୍ୟମ କ'ଣ? ଆମେ ପିଲାମାନେ ଭାବ କିନ୍ ବିନିମୟ କରୁଛେ, ମୁଁ ତମେ କିନ୍ ବୁଝାଉଛି, କିନ୍ ସବୁ ତମ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖୁଛି, ତ ଆମର କ'ଣ ଭାଷା ଦ୍ୱାରା, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଦ୍ୱାରା, ମାତୃଭାଷା ଦ୍ୱାରା। ତ ଉତ୍ତର କ'ଣ ଆମର ଭାଷା। 44 ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଲେ ଦେଖ ଟିକେ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ସମାନ ତାକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? କେତେ ଥର ମୁଁ ଏଇଟା କହିଛି, ସଂସ୍କୃତ ସମାନ ହେଲେ ତାର କ'ଣ ଆମର ତତ୍ସମ, ଯଦି ଜାତ ହେଲା ତାହେଲେ କ'ଣ ଆମର ତଦ୍ଭବ। ତ ଉତ୍ତର କ'ଣ ଆମର ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦ। ବୁଝାପଡ଼ିଲା। ନିମ୍ନଲିଖିତ ଶବ୍ଦମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁଟି ଦେଶଜ? ଏଇଟା ବି ମୁଁ ତୁମରୁ କହିବି। ଏବେ ତ କହିଲେ ଭାତ। ବୁଝାପଡ଼ିଲା। ନେକ୍ସଟକୁ ଚାଲ ଯିବେ ଆମେ। ଏବେ କ'ଣ କହିଲେ ଦେଖ ଟିକେ, କେଉଁଟି ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ? ଶବ୍ଦ କ'ଣ? ଶବ୍ଦ ଫାଷ୍ଟ କାହା କହିଲେ ନା, ଦୁଇରୁ ଅଧିକ ବର୍ଣ୍ଣ ମିଶିକି ଗୋଟେ ଯଦି ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ତାକୁ କ'ଣ ନା ଶବ୍ଦ ବୋଲି କହିବି। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଦେଖିଲେ ପିଲା ମକର ତ ଆମେ ଜାଣିଛେ, ଚଷମା ବି ଅର୍ଥ ହେଉଛି କର ଜାଣିଛେ, କିନ୍ତୁ ମରଟନି କ'ଣ ପିଲା ଅଛି କି ଆମର? ଅଛି କି? ତ ଉତ୍ତର କ'ଣ ଆମର ମରଟ। କିନ୍ତୁ ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦ କ'ଣ କହିଥିଲି? ନଦୀ। ଆଖି ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଜାଣିବାର ଅଛି ଆମର। ନଦୀ କ'ଣ ଆମର ତତ୍ସମ, ଯଦି ନଈ ଆମର ତଦ୍ଭବ, ଗାଈ ଆମର ତଦ୍ଭବ, ଟେବୁଲ ଆମର କ'ଣ ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦ। ବୁଝାପଡ଼ିଲା। ଏକ ବର୍ଣ୍ଣ ଏକାଧିକ ବର୍ଣ୍ଣ ମିଳିତ ହୋଇ ଗୋଟିଏ କୌଣସି ଅର୍ଥ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଆଖି ବୁଝିଲେ ଶବ୍ଦରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ମାରିଦ। ବୁଝାପଡ଼ିଲା। ଦୁଇଟିକୁ ଚାଲ ଯିବେ ଆମେ। ଏବେ ଦେଖ ପିଲେ, ଚିର ଚିର ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ? ଚିର ହେଲେ କ'ଣ କହିଥିଲି ମୁଁ? ଛିଣ୍ଡା କନା। ଆଉ ଯଦି ଦୀର୍ଘକାର ଚିର ହେଲେ କ'ଣ ଆମର ଦୀର୍ଘକାଳ। ତ ଉତ୍ତର କ'ଣ ଆମର ଅପସନ୍ ଏ। ମସୁନର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କ'ଣରେ ପିଲାମାନେ? ବନ୍ଧୁର ନା ନାହିଁ? ବୁଝାପଡ଼ୁଛି। ସହଜ ଥିଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ନେକ୍ସଟକୁ ଯିବା। ଆଉ ଗୋଟିଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଲା ପିଲା, କର୍ମୀର ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ କ'ଣ ହେବ? ତ କର୍ମୀର ପିଲାମାନେ ଆମର ନାରୀ କର୍ମୀ ହେବ। ବୁଝାପଡ଼ୁଛି। ତ ଏଥିସହିତ ସାଙ୍ଗମାନେ ବା ପିଲାମାନେ ଆମର ଶବ୍ଦ ଗଠନର ପୁରା ଚାପ୍ଟର ପୁରା ଭଲସେ କ୍ଲିୟର ହେଲା। କାଲି ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଚାପ୍ଟର ଆଣିବି ଛନ୍ଦ ଅଳଙ୍କାର, ସେଥିପାଇଁ ପୁରା ଭଲରେ ଟିକେ ରିଭିଜନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ନୋଟ୍ କାଢ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ, କିଏ କେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ। ଶିଶୁ ପାଠ୍ୟକୁ ଛାଡ଼ିକିରି ଆଉ କିଏ କେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛନ୍ତି ମୋତେ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବେ। ବୁଝାପଡ଼ୁଛି। ରହିଲି। ଜୟ ହିନ୍ଦ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।